Hi all of you, welcome back to Rama Maths Academy. In the Laplace inverse Laplace transforms law, మనం ఎక్కడున్నాము multiplication by powers of s. In the inverse Laplace transforms, today's topic is multiplication by powers of s. What is the statement? States that if Laplace inverse of f of s is f of t, then for example the given function like this, Laplace inverse of s f of s, then you need to write f dash of t. And Laplace inverse of s square f of s, you need to write the double derivative. Means what? By seeing only you can identify whether it may be, means by seeing only you can make, if it is the first derivative, if it is only the one s, you can make it the first derivative. If it is s square, you can make for second derivative of the function. Okay nandi, problem చూడగానే మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఏంటది, 1s ఉంటే ఫస్ట్ డెరివేటివ్ చేయండి, s స్క్వేర్ ఉంటే సెకండ్ డెరివేటివ్, s క్యూబ్ ఉంటే అండ్ third derivative. Here the one problem is given here, s by s plus 3 whole square. First of all, you need to find the f of t. Okay, then only you need to apply the derivative. First of all, you need to calculate the f of t. F of t ni find out cheyalante, first of all ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లం ఎలా ఉంది, Laplace inverse of ఎలా ఉందండి, you need to make write it as s into f of s. అంటే this numerator I can write here, then the next term s plus 3 whole square ఇలా రాయొచ్చు కదా. ఇప్పుడు ఇది s into f of s ఫామ్లో ఉంది. ఓకే, నేనేం చేస్తాను, దిస్ ఇస్ లుక్ లైక్ s into f of s. నౌ ఐ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్, let Laplace inverse of what, f of s. నేను ఓన్లీ ఇది మాత్రం Laplace inverse of f of s ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. అంటే Laplace inverse of what is our f of s, which is s plus 3 whole square. First you need to simplify this. This is nothing but our f of t. After that what we have to do, 1s is there, then make the first derivative only. ఇప్పుడు నేను దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే నాకు ఏమొస్తుందంటే చూడండి, Laplace inverse of 1 by s plus 3 whole square. Here by using first shifting theorem, inverse Laplace first shifting theorem, what is it? States that if s is replaced with s minus a, which is nothing but you can write it as e to the power of at. ఎలా రాయొచ్చు మనం దీన్ని, e to the power of at. a is minus, s minus a ఉంటే at అంటాం, s minus of minus 3 ఉంది అంటే ఏంటిది, e to the power of 3t, and which is replaced with 1 by s plus 3 is replaced with what, this will become to s square. దీన్ని ఏమని రాసాను, e to the power of minus 3t. now it is reduced to f of s. okay, this total result is nothing but what, f of t. now I got f of t. this is what, f of t. over f of t is what here, e to the power of minus 3t into 1 by s square. Then after that what we have to do, Laplace inverse of s into f bar s is equal to find f of t. f of t కనుక్కున్న తర్వాత s ఎన్ని టైమ్స్ ఉంది, 1 టైమ్ ఉంది, మీన్స్ you make derivative of this is once. therefore ఏంటి, f dash of t is equal to what, e to the power of minus 3t. ఎలా చేయాలి, d by dt of e to the power of minus 3t 1 by s square. okay, one second, d by dt. now here you need to apply the uv principle here. అప్పుడు ఏమవుతుంది, u differentiation of 1 by s square, అంటే s స్క్వేర్ని పైకి తీసుకొస్తాను, minus n into s power n minus 1, that is minus 2 s power minus 3. the result is minus 2 by s cube. okay, after differentiation, u v dash plus v, u dash is what, minus 3 e to the power of minus 3t. అవునండి, అంటే నాకు ఏమొచ్చింది, minus 2 e to the power of minus 3 by s cube minus 3 e to the power of minus 3t by s square. In the two terms, I'll take e to the power of minus 3t from the numerator and s square in the denominator. అప్పుడు నాకు ఏమవుతుంది చూడండి, దీన్ని ఎలా కామన్ తీస్తాను, 1 by s square e to the power of minus 3t, or minus common తీయండి, this will become to what,
minus common 2 by s, and this will become to what? 3, only 3. Okay, 2 by s. 1 second. Anything is wrong here? This is e to the power of 2t. Okay. 1 second. Laplace inverse of చూడండి అమ్మా, నేను దీన్ని ఇక్కడ కొంచెం సింప్లిఫికేషన్ చేయలేదు. మీరు ఒక్క స్టెప్ కూడా మిస్ చేయొద్దు. సారీ ఫర్ ద మిస్టేక్. ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత యు నీడ్ టు రైట్. ఇదేంటి చూడండి. This is what? E to the power of minus 3t. ఇది లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 by s స్క్వేర్. కానీ లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్, నేను దీన్ని ఇలా రాశానండి. ఎలా రాశాను? e to the power of minus 3t అని రాశాను. బై యూజింగ్ ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్. ఇది లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ s స్క్వేర్ అంటే యూ నీడ్ టు సింప్లిఫై దిస్. లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ s స్క్వేర్ అంటే మనకేమని తెలుసు? t to the power of n by n factorial. t to the power of, ఇది ఏ ఫామ్లో ఉంది? 1 by s to the power of n plus 1. t to the power of n అంటే ఎంతండి? అవర్ t to the, ఇది ఏ ఫామ్లో ఉంది? s to the power of n plus 1లో ఉంది. అంటే s to the power of 1 plus 1. దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు? t to the power of n by n factorial. n అంటే ఎంత? 1. అంటే t power 1 by 1 factorial. అంటే ఏమొచ్చింది నాకు? t into e to the power of minus 3t వస్తుంది. నేను ఇందాక ఈ టర్మ్ సింప్లిఫై చేయలేదు. ఓకే, ఇది మొత్తం సింప్లిఫై చేసిన తర్వాత కన్సిడర్ యాజ్ f of t. నౌ you need to calculate f dash of t. అప్పుడు u v dash u. Differentiation of this is minus 3 e to the power of minus 3t plus v. As it is, differentiation of t is 1. అప్పుడు నాకు ఏమొస్తుంది? రెండిట్లో నుంచి నేను ఏం కామన్ తీస్తాను? e to the power of minus 3t కామన్. 1 minus 3t. Okay, any more term? Any more? ఓకే, ఇది ఎలా వస్తుంది చూడండి. minus 3. ఓకే, అండ్ ఎస్, దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. ఎందుకని? వన్స్ అగైన్ ఐల్ రిపీట్. ఇది ఫామ్లో ఉంది. దీన్ని s ఇంటూ ఇలా రాశాను. s ఇంటూ f డాష్ s అంటే మనకి ఈ ప్రిన్సిపల్స్కి వెళ్ళిపోతుంది. దీనికి వెళ్ళిపోతే యూ నీడ్ టు ఫైండ్ f ఆఫ్ t. ఫర్ దట్ ఐ నీడ్ టు కన్సిడర్ లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ f ఆఫ్ s. లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ f ఆఫ్ sని ఐదర్ మేబీ యూ కెన్ యూజ్ ద ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థీరమ్, ఆర్ యూ మేబీ యూజ్ ద పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్, ఆర్ యూ మేబీ యూజ్ ద ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ యూజ్ చేసి యూ నీడ్ టు find this. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? 1 by s minus a అంటే మనం ఏమని రాయొచ్చు? e to the power of at. s ప్లస్లో s plus 3 ఉంది. అప్పుడు e to the power of minus 3t. This will change it to s whole square. You need to find the Laplace inverse of this. Laplace inverse of 1 by s square is nothing but t s to the power of n plus 1. అంటే n ప్లస్లో ఏముంది? 1 ఉంది. అంటే t to the power of 1 by 1 factorial. ఓకే, ఇలా రాసిన తర్వాత నౌ ఐ గాట్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ. ఆఫ్టర్ దట్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద ఫస్ట్ డెరివేటివ్. ఎందుకంటే ఒకటే ఎస్ ఉంది కాబట్టి ఒకసారి డిఫరెన్షియేషన్ చేశాను. ఒకవేళ ఎస్ స్క్వేర్ ఉందనుకోండి, సెకండ్ డిఫరెన్షియేషన్. దాట్ ఈస్ అవర్ ఫైనల్ ఆన్సర్. ఇప్పుడు సెకండ్ ప్రాబ్లం చూద్దాం. See all of you, our next problem is s by s minus 5 whole to the power of 5. Using the మల్టిప్లికేషన్ అని ఎలా తెలుస్తుంది? నాకు న్యూమరేటర్లో ఇస్తుంది కాబట్టి మల్టిప్లికేషన్, అది 1 టైం ఉంది కాబట్టి నేను దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ s ఇంటూ 1 by s minus 4 whole power 5. అంటే ఇది ఎలా ఉంది? s ఇంటూ f of s. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ s ఇంటూ f of s. ఈ ప్రిన్సిపల్లో ఉందా? ఇలా ఉందా? అంటే ఇది నాకు f ఆఫ్ s. దానికి నేను లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ కనుక్కుంటాను. నౌ బికాస్ లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ f ఆఫ్ t కదండి. దేర్ ఫోర్ లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ f ఆఫ్ s విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ f ఆఫ్ t కదండి. నేనేం చేస్తాను? లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. దేర్ ఫోర్ లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 by s minus 4 whole power 5. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? బై యూజింగ్ ద ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థీరమ్. దీన్ని రాశాను. దీన్ని నేను ఎలా రాస్తానంటే e to the power of minus 4t
లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 బై ఎస్ పవర్ 5 అని రాస్తాను. సిన్స్ బికాస్ బై ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థీరం. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థీరం ఎలా అప్లై చేశాను? ఎస్ మైనస్ ఏ హోల్ పవర్ ఎన్ ఇలా ఉందనుకోండి. ఎలా రాయాలి? ఈ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఏటీ ఇంటూ లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ విత్ ఎస్. అవునా, అది యూస్ చేశాను. అప్పుడు దీనికి మళ్ళీ ఇంకా సింప్లిఫై చేయాలి దీన్ని. ఓకే, ఇది ఫైన్. దీన్ని సింప్లిఫై చేయడానికి నేను ఏం యూజ్ చేస్తాను? ఫ్రమ్ అవర్ ఎలిమెంటరీ ప్రిన్సిపల్ వి నో దట్ లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 బై ఎస్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ప్లస్ 1 ఈజ్ టీ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ బై ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్. అంటే నేను ఇక్కడ లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎస్ పవర్ 5ని 4 ప్లస్ 1 అని రాయొచ్చా? డన్. అంటే ఏంటిది? టీ పవర్ 4 బై 4 ఫ్యాక్టోరియల్. ఓకేనా? ఆర్ యు క్లియర్? ఇప్పుడు ఇదేమవుతుంది? ఈ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ 40 టీ టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 బై 4 ఫ్యాక్టోరియల్. 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 4 ఇంటూ 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 1. 4 3s are 12, 12 2s are 24. డైరెక్ట్ 24 రన్ రాయండి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ అవర్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ. దెన్ ఇక్కడ ఎస్ ఎన్ని టైమ్స్ ఉంది? 1 టైమ్ ఉంది. కాబట్టి నేను ఈ ఫంక్షన్ ఎన్ని టైమ్స్ డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలండి? 1 టైమ్ డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి. ఎస్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్లో ఉంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ నుంచి కనుక్కుంటే దట్ ఈస్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ. దానికి మళ్ళీ మీరు డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి. అంటే ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ టీ కనుక్కోవాలి. 1/24 కామన్. నేను దీనికి ఈ రెండింటికి యువి అప్లై చేస్తున్నాను. యు వి డాష్ అంటే 4 ఇంటూ టీ టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 మైనస్ 1 ఈజ్ టీ క్యూబ్ ప్లస్ టీ పవర్ 4 యాజ్ ఇట్ ఈస్. డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ దిస్ అంటే ఏమవుతుంది? -4 ఈ టు ది పవర్ ఆఫ్ -4t టీ పవర్ 4 యాజ్ ఇట్ ఈస్. నౌ వాట్ వీల్ గెట్? f dash of t is equal to what? 1/24 into, see all of you, t cube and ఈ రెండిట్లోంచి t cube e power -40 కామన్ తీయొచ్చు. ఏంటిది? t cube e to the power of -40 కామన్. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? 4 కూడా కామన్ తీయొచ్చండి. రెండిట్లో 4 ఉంది అంటే ఈ టర్మ్ ఏమవుతుంది? 1 అవుతుంది. ఈ టర్మ్ ఏమవుతుంది? ఇంకొక t ఉంటుంది. t cube is already common, right? Okay, and anything else? This is uv dash. Sorry, ఇది s minus 4 అంటే డైరెక్ట్ s plus 4 అంటే మీరు ఈ పవర్ మైనస్ అని రాయొచ్చు. ఇది ప్లస్ కదా, ఇది ప్లస్ కదా, ఇది ప్లస్ వస్తుంది కదా, అప్పుడు ఇది కూడా ప్లస్, ఇది ప్లస్. ఓకే, అంటే ఫైనల్గా నాకు ఏమొచ్చిందండి చెప్పండి? 4 ఇంటూ 4 1s 4 6 అంటే ఏమని రాయొచ్చు? టీ క్యూబ్ ఈ టు ది పవర్ ఆఫ్ 4t/6 ఇంటూ 1 ప్లస్ టీ. దిస్ ఈజ్ మై ఫైనల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద గివెన్ మల్టిప్లికేషన్ బై టీ. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం. See all of you, ఇందాకటి ప్రాబ్లమ్స్లో ఓన్లీ ఎస్ ఉందండి మల్టిప్లికేషన్లో. ఇక్కడ ఎస్ స్క్వేర్ ఉంది. అంటే నేను ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఫస్ట్ ఎలా స్ప్లిట్ చేసి రాయొచ్చు? ఫస్ట్ ఐ నీడ్ టు రీరైట్ ద ప్రాబ్లమ్ లైక్ దిస్: ఎస్ స్క్వేర్ బై 1 మైనస్ ఎస్ మైనస్ 3 హోల్ స్క్వేర్. దయచేసి వీడియోని చివరి వరకు చూడండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఆన్లైన్ ఎగ్జామే కదా అని లైట్ తీసుకోవద్దు. మీరు ప్రతి మోడల్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది కదండి, ఇది ఏంటి? లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్. అంటే లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే ఏంటి? నాకు ఇక్కడ 1/s minus 3 whole square, right? Now I need to apply the since from the first shifting, మీరు పూర్తిగా రాయండి ఎగ్జామ్లో, థియరం. ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థియరం నుంచి s 1/s minus a, which is nothing but you can write it as e to the power of at. అంటే e to the power of 3t s minus a is replaced with s. అప్పుడు అదేమవుతుంది? s స్క్వేర్ అవుతుంది. అవునా అండి? రైట్. తర్వాత దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకు తెలుసు, ఏమని తెలుసు? లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/s to the power of n plus 1 we can write it as t to the power of n by n factorial. 1/s square అంటే 1 plus 1 అంటే t power 1 by 1 factorial. అవునా అండి? అంటే నాకు ఇది ఏమొస్తుంది? e to the power of 3t into లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ what? t to the power of 1 by 1 factorial. What will get here? Laplace inverse of
f of s, which is nothing but t into e to the power of 3t. Kani, the given problem having s square means you need to make the second derivative of this, which is nothing but f of t, means you need to make the second derivative. Why? Because the multiplication s square and s power 2 ఉంది కాబట్టి మనం 2 times differentiation చేయాలండి దీన్ని. Therefore f dash of t is equal to what? u v dash. U, differentiation of this 3e to the power of 3t plus e to the power of 3t as it is, differentiation of t is 1. Again you can make the second derivative and then again you can differentiate 3 as it is, u v dash. t e power 3t అంటే మనకి ఏమొస్తుందో చెప్పండి, 3t e to the u v dash plus v u dash. Done. ఓకే, దిస్ పార్ట్ ఈజ్ ఓవర్. దీన్ని నేను యూవి అప్లై చేశాను, ఇది వచ్చింది. దీనికి మళ్ళీ డిఫరెన్షియేషన్ 3 into e to the power of 3t అవుతుంది, రైట్? ఓకే, దీన్ని ఫైనల్గా ఎలా రాయొచ్చు? 3 అనేది ఓన్లీ వీటికే కామన్, అంటే 9t e to the power of 3t plus 3e to the power of 3t, 3e to the power of 3t. దీ 3తో మల్టిప్లై చేశాను. ఓకే, అంటే నాకు ఫైనల్గా ఏమొచ్చిందంటే f double dash of t 9t e to the power of 3t. ఇవి రెండు సేమ్ కదా, 6 e to the power of 3t. దిస్ ఇస్ అవర్ ఫైనల్ సొల్యూషన్. ఓకే, నేను ఈ వీడియో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. దయచేసి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీకు ఇంకా ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్, డౌట్ ఉన్నా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.